وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتابع كل شيء ومأمون صلى ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد المغنيدي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والقطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي والقطب الأحوال سيد الشيخ ياسين المستمع ساتر 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 يا ساتر 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 يا ساتر شيخ محمد أرشد بن عبد الله المنير شيخ محمد كشف الأنوار من أهل إسماعيل شيخ محمد أبي شيخ لمشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا ومعزنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين خصوصا من لا يزال أن الله تمشيهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجة من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورحماتهم وكراماتهم بخصائصهم أن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر بلا فقر وحياة السنين في صحة كاملة وعافية كاملة لعلي كلمة الله الإخلاص وسنة لكن وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والله يرزقنا التوبة طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لعلي كلمة الله الإخلاص وسنة لكن وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يدخلنا جنة الفردوس من غير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروح من روحه وسر من سره وعلم من علمه وخلق من خلقه ونية من نيته ووجهة من وجهته وقصد من قصده وتعالى بركاته عليه وعلى أولاده وعلى أصحابه وعلى أهل عصره يا نور اجعلني نورا بحق النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسما مطهرا معظما ومنورا اسما مكتوبا مرفوعا موضوعا على اللوح والقلم شمشا ضحى بدر الدنيا نور المختوم مصباح الزاد أبي القاسم سيد الكونين شر الصقرين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محمود عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين.
kemudian bacaannya, dan afdal memandikan di bawah atap. Itu kah? Yalah. 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 Atau dan sunat, ya kah? Yalah. Dan afdal memandikan di bawah atap dan di atas apa tuh? Opama katil, yalah, bahasa Bahari. Jadi afdalnya kita apabila memandikan orang yang sudah meninggal itu hendaknya di bawah atap, atau jangan bahasa kita di dalam rumah, atau di dalam rumah kemudian di atasnya dipasangkan apa tapih kalau lah atapnya tapih kalau aja itu lebih afdal aja sedih. Dan harus bagi keluarga mayit dan sahabatnya mencium muka mayit. Jadi bagi sahabat nang mayit, kawan nang semati deh, nang masih hidup itu disuruh mencium muka si mayit. Apaan lagi itu tuan guru atau ulama, yakah kita disunatkan mencium dahi, pipi, dua belah. Niatnya mencium yaitu mengambil berkah yang ada di dahi sidin nih, sebab ilmu anaknya diungkap, yakah. Jadi kita mencium, niat ya Allah ulun mencium dahi sidin hendak mengambil berkah ilmu sidin, yakah. Tuh. Dan sunat mencium dia jika ada soleh, karena mengambil berkah adalah karena mengambil berkah. Jadi sunat kita mencium kalau nama meninggalnya adalah orang soleh. Soleh itu artinya banyak ibadahnya daripada kejahatannya. Jadi banyak ibadahnya. Jadi ngaran soleh itu banyak ibadahnya, dosanya sedikit. Itu orang soleh. Sunat kita mencium. Dan sunat bahwa ada ia yang memandikan dan yang menolongi dia itu kepercayaan. Maka jika dilihatnya pada mayit itu suatu tanda kebajikan seperti bersih mukanya atau harum baunya atau barang sebagainya, sunat menceritakan dia. Jadi bila ada yang meninggal orang alim, orang soleh, kita lihat sidin senyum, kemudian rasanya rasa muda, ya kah, umur sidin meninggal 60 umpamanya, tapi dilihat anum, ya kah. Nah itu pertanda orang itu baik. Nah lalu kita kisahkan, ya kah, kebaikan sidin. Jadi kisahkan kebaikannya. Mengisahkan itu adalah hukumnya sunat, ya kah, sunat hukumnya. Dan jika dilihatnya suatu tanda kejahatan seperti hitam mukanya atau barang sebagainya, maka haram menceritakan akan dia, melainkan dilihatnya kebajikan pada orang yang fasik. Nah, jadi fasik lawan saleh. Kalau saleh itu banyak kebaikannya, sedikit kesalahan. Adapun fasik ini adalah banyak kejahatannya, kebaikan ibadahnya sedikit. Jadi yang ngaran fasik itu banyak dosanya ketimbang ibadahnya. Fasik, maka nah diantaranya yang disebut fasik ini
yaitu orang nang mandi basalawar handap patahawan lintohot ke atas pada lintohot, nah orang itu pak fasik. Atau orang ini katuju main catur, ya kan, sehingga talalayakan yang fasik toh. Orang fasik kada boleh dijadikan imam. Jadi kada boleh orang fasik menjadi imam. Kalau kita tahu bahwasanya orang ini fasik, jangan disuruh jadi imam. Sebab bilanya jadi imam otomatis orang kita, jamaah kita kada diterima. Nah, jadi hati-hati aja lah jadi imam tuh ya kan. Itu orang fasik. Maka fasik ini banyak lah. Bedum ya juga tuh fasik itu berapa lagi bilanya nang malalayakan sembahyang bedum. Sehingga kita lewatkan waktu sembahyang. Orang fasik tuh ya kan. Atau bid'ah aja kah? Bid'ah atau dilihatnya tanda kejahatan pada orang yang adil, ya kah? Adil berarti nama pelong tuh tetarait nama adil nama pelong ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dilihat tanda kejahatan pada orang yang adil, lalu ahli sunnah wal jamaah, lalu aja kah? Yalah, tuh hurufnya hilang lah. Apa? Adil apa bilang? Lagi kah? Lagi ahli sunnah wal jamaah. Maka pada ketika itu hendaklah disebutkan tanda kebajikan supaya jangan terperdaya dengan dia yang lain dan dinyatakan kejahatan mengambil insaf dengan dia yang lain. Jadi kalau ada nih orangnya meninggal, orang ini ahli sunnah wal jamaah, adil pulang, namun kita lihat ada kejahatan sidin, ya kah kejahatan sidin, nyangaran manusia barataan kadeda nang sang pasti ada tasalah. Jadi nang kesalahan itu jangan dikisahkan, ya kah? Kisahkan nang kebaikan sidin aja, jangan mantang-mantang dilihat kejahatan sidin, hilang kebaikan sidin, lalu dikisahkan kejahatan sidin. Nah orang itu ujar Nabi bila mengisahkan kejelekan orang itu pasti akan memperbuat nang diperbuat oleh nang memperbuat nang kada baik nih. Ini orang nih berbuat kada baik, lalu kita kisahkan nang kada baik tuh, orang itu pasti karena memperbuat nang kada baik. Pahamlah? Jadi bila ada nang kada baik jangan kisahkan, ya kah? Ngaran manusia pasti ada salah. Ujar arwah guru aja kayak apa jasidin ganalnya bulang, artinya tuh alim benar, ya kah? Tetap ada tersalah. Nah berbeda Allah, Nabi dan Rasul, malaikat, nah itu kada mau salah. Artinya kayak apa aja alimnya pasti ada salah. Jangan sampai peribahasa apa aja panas setahun hujan sehari. Pahamlah? Artinya kebaikan orang banyak, kejahatannya nanti dikisahkan yang lain. Nah itu, jadi jangan sampai kita kisahkan, apalagi orangnya sudah meninggal. Orang baru meninggal nih,
kayak apa kita nah itu ya nah mintakan ampun ada kawa lagi ya Allah kayak apa lagi. Jadi makanya ujian Nabi tuh apa uzkuru mahasina mautakum wa kufu masawihi, kisahkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Adapun kejahatannya cukup jangan lagi dikisahkan. Nah itu syahdan wajib atas yang memandikan dan yang menolongi dia itu memeliharakan matanya daripada menilik kepada auratnya mayit. Nah jadi bagi nang orang nang memandi nang menolongi itu mata kita jangan maiti aurat sidin. Kuluk wailah umpamanya datang empat memandi lalu taloloy anu kain nih kelihatan kemaluan sidin jangan diiti, jangan apa gitu ya jangan. Jadi jangan diitihi, tutupi ulangnya lah. Tutupi orang yang meninggal aja disuruh menutupi aurat apalagi orang yang hidup ya kah. Jadi orang yang meninggal aja bila ketahuan auratnya langsung ditutup ya kan. Jangan dilihatkan ya kah. Nah itu yaitu barang yang antara pusat melainkan jika ada mayit itu suaminya atau istrinya maka harus baginya menilik manihat yang demikian itu jika tiada dengan ingin. Jadi umpamanya bini yang meninggal lalu laki umpat memandi ya kah? Boleh jangan umpat memandi ya. Tapi nyatakan laki waktu memandi umpat mandi bini jangan sampai yaitu syahwatnya. Nah syahwatnya tahu itu syahwat lah tegang anu jongkang ya kah. Nah itu jangan ya kah. Jangan sampai itu. Jadi ulah nak umpat memandi bini jangan sampai syahwat tinggi. Itu ada pernah di dalam kitab I'anatul Talibin I'anah ya. Nang laki meninggal sekalinya kenapa kemaluannya caget ya kah? Amalannya caget. Bingung ay orang kayak apa? Anak malah mahakan paksain kiau bini sidin imba di kiau masuk berdua itu tutupi dinding katakan lagi situ mbah itu lalu dijima bini menjima lah laki sekalinya imba dijima betul lintok lagi pulangnya boleh dia ya kah bu boleh. Nah boleh ya Allah itu kalau lalakian. Kalau bibinian umpamanya meninggal kemudian lalu dikuburkan lalu ada orang berbuat jahat ditabuknya kuburan itu imba ditabuknya lalu dipaculinya kain kapan lalu dijimaknya ini pernah terjadi di dalam kitab ngaran kitabnya Nawadir. Orang ini hendak bertaubat sudah memperbuat yaitu 99 orang sudah yang dibunuhnya ya kah saikung lagi 100 ya kah. Kemudian lalunya datang kepada orang jaka kisah kita ini ulama ada zaman itu disebut orang Kristen itu rahib datang kemudian mengisahkan perbuatannya semuanya minum arak main judi termasuk nang lalaki ini
yaitu memperkosa nang bibinian nang sudah meninggal di dalam kubur. Diperkosanya sudah meninggal deh orangnya, ya kah? Kemudian ditinggalkannya lagi, lalu bertakun kepada pandita, ya kan, ya biasa dulu pandita, ya biasa kita ulama. Ujarnya ada kata ubat lawan ulun nih sudah membunuh orang, main judi. Nang terakhir ulun nih memperkosa perempuan yang sudah meninggal. Adakah ujarnya taubat? Lalu ujar si ulama ini, kayak itu kah perbuatan ikam, ganalnya dosa ikam, kadeda taubatnya. Ujar nang si ulama nih, sarik kayaknya, ambilnya lading suduknya, mati 100 kurangnya lah. Lalu tulak pulangnya mencari ulama, cari-cari, lalu tak dapat ulama, tapi ulama pintarnya ada dua ulama, ada pintar. Ulama ini ulama yang pintar. Betapunnya ada kata obatnya lawan ulun memperbuat dosa sudah sampai 100 orang ulun bunuh sudah. Ada kata obatnya, ujar si ulama ini, ada ya taubatnya ikam tolak ke kampung sana situ lah. Di situ ada orang ahli ibadah. 4 situ ibadah. Bertaubat. Kayaknya insya Allah ikam diterima taubat ikam. Itulah kayaknya bahkan sampai perbatasan antara inya mulainya tulak nih lawan kampung nang ditujunya nih, ya kan? Pas di tetangahan meninggal ya kan? Jadi lalu berebut malaikat azab lawan malaikat rahmat. Ujar malaikat rahmat, kami ampunnya nih. Ujar malaikat azab, kada kami ampunnya ini pada pernah buat kebaikan, membunuh orang aja sudah 100, ya kah? Jadi kada ada kebaikannya ini. Lalu dikirim Allah seorang malaikat datang, kemudian lalu ujar malaikat, ukur antara ini mulai berangkat nih lawan nang inya menuju kampung nang ditujunya anda bertaubat berbuat amal soleh deh. Sakalinya rupanya waktu inya hendak gugur itu ditundul oleh malaikat, ya kah? Pas tak sebelah sedikit tak sebelah. Nah sedikit nang itu nang dinilai. Artinya ujar malaikat rahmat, ini ampun kami, inya masuk surga. Kemudian dilihat long niatnya tuh nah bujur-bujur hendak bertaubat. Artinya lawan kita apabila ada kesalahan kayak apa aja dosanya ganalnya, kalau kita bujur-bujur hendak bertaubat pasti taubat kita diterima Allah, ya kan? Kayak kisah kita tadi ya kan? Tapi karena ini bujur-bujur hendak bertaubat, hendak beribadat, lalu kita diterima dan dipandang niatnya gitu lah. Hanya niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih bagus daripada perbuatannya. Jadi ini orang ini beriman berniat hendak memperbuat kebaikan. Ditulis satu kebaikan. Seandainya ya beriman nih berbuat berniat hendak memperbuat kesalahan, kada ditulis. Jadi bila niatnya yang baik ditulis sebutin, bila niat yang kada baik kada ditulis. Lalu ini membuat kejahatan namanya sabuting aja yang ditulis. Nah itu kebaikan orang yang beriman. Jadi khairun min amalihi, lebih bagus daripada amalnya. Amal siapa? Amal yang beriman kada aman
amal orang nang kada beriman. Orang kafir nih umpamanya membangun masjid, mewakafkan tanah untuk membangun masjid. Nah, amalnya itu kada ada nilainya. Nah, lebih bagus orang berimannya lah daripada orang kafir lalu berbuat kebaikan, itu kada ada nilainya. Dan sunat yang memandikan dan yang menolong dia memeliharakan daripada menilik kepada barang yang lainnya daripada antara pusat, melainkan karena hajat kepada menilik seperti mengetahui tempat yang terbasuh atau tiada terbasuh. Bermula hukum menyentuh barang yang tersebut itu, maka haram menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlapik seperti menilik, melainkan jika ada mayit suami kah atau istri. Makanya si pemandian lagi memakai kainnya kah? Dan sunat bahwa didudukkan oleh yang memandikan akan mayit dengan perlahan-lahan serta dicenderungkan sedikit kepalanya dan disandarkan belakangnya kepada lututnya yang memandikan yang kanan dan disangkakan tangannya karena di bawah pohon bulunya ya kah? Dan sunat bahwa didudukkan oleh yang memandikan akan mayit dengan perlahan-lahan serta dicenderungkan sedikit kepalanya dan disandarkan belakangnya kepada lututnya yang memandikan yang kanan dan disanggakan tangannya kanan di bawah pohon bulunya dan disangkannya ibu tangannya di bawah burit tundunnya dan diurut-urut parut mayit dengan kiri berulang-ulang dengan ditekan supaya keluar camar-camar yang ada di dalam parut. Artinya di pusat-pusat parutnya lah. Kalau kena ada, apakah di dalam parutnya lagi atau kotoran-kotorannya kah? Jadi sunat disediakan gitu. Tapi jarang yang ulun kita masuk karena mandi orang mayit banyak suara kah? Jarang kayak itu. Sebab biasanya bila orang meninggal itu lalu ada nang keluar kotoran, ada nang kada ya kah? Ada nang keluar kotoran yaitu tahinya ya kah keluar. Nah dibersihi, ada nang kada. Ini tergantung waktu inya qada hajat. Bila inya qada hajat bersih. Ini orang ini namanya Mbak Bahira. Lalu dibersihinya dengan banyu dulu. Nah, kemudian lalu ambil sabun, bersihi pulang murid kita, kalimut kita tuh lawan sabun, lawan kaipan kita yang di muka tuh bersihi lawan sabun ya kasih bersihnya. Bila nang kaya itu, insya Allah waktu kita meninggal, insya Allah kada keluar kotoran
Seandainya ada sedikit, cukup 3 kali orang nama mandi, nanti kalau dikuitnya kayak nanya, habis bersih. Kalau waktu kita qadha hajat, bersih. Kita bersabun, itu disabuni ya kan, kemaluan dah. Sabuni supaya bersih. Nah, semalam sudah ada Allah cara kita bakami dan kehira. Ada Allah Rasulullah dah. Ini bila bakami duduknya nang kayak orang maimbal dah. Ada yang kayak maimbal apa itu ya kah? Nah itu. Kenapa kayak itu? Tangan kiri nih mengikuti kemaluan kita. Ini kayak itu nah. Gitu. Ah, jadi bilainya waktu kita bakami dipusut-pusut nih hari-hari kita supaya keluar semuanya ya kan. Umpamanya kada 2 bang, lalu kita disuruh bakami berdiri, boleh berdiri. Itu di dalam kitab Hidayatus Salikin kah? Itu Rasulullah pernah bakami sidin bakami berdiri. Kenapa? Lantaran sidin kada bawa duduk, sakit yang lo pinggang. Satu, yang kedua, kenapa sidin bakami kada berduduk? Karena situ ada najis. Jadi boleh sidin bakami berdiri, ya kah? Boleh bakami kalau ada sebab. Kalau kada ada sebab jangan bakami berdiri, ya kah? Jangan sampai bakami berdiri. Atau yang disebut orang silisil baul. Itu bahasa Arab, bahasa kita yaitu bakami kada tipis. Itu pusuk-pusuk gitu nah. Kemudian sunat sesudah kita baudu, ambil banyu, percikakan ke salawar. Nah. Jadi habis ke dah. Jadi itu aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.